Welcome to 10th Standard Maths, Tamil Nadu State Board. Sample question paper 2 பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ என்னுடைய சொல்யூஷன்ஸை இங்கே பார்க்குறீங்க. Part 1, 1 mark question. The multiple choice question correct choice மட்டும் இங்கே போர்டில் எழுதியிருக்கு. என்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே 1 mark கொஸ்டனுக்கு அப்படின்னு எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனையுமே ரிவிஷன் 1 mark அப்படி 3 வீடியோ போட்டிருக்கு. அதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Now 14 1 marks. 14 1 marksம் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் 100க்கு 100 அடைகிறதுக்கு the possibility is more. You are not losing any mark in 1 markல 2 marks உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. You can choose it and score full marks. Now we go for part 2, 2 marks. Question number 15. What is into function? The function f a to b is into function if there exists at least one element in b which is not the image of any element of a. For example, set a அப்படின்றதுல 1 2 3 and b அப்படின்றது a b c d அப்படின்னு சொன்னா 1 is related with a, 2 with b, 3 with c, but d has no pre-image. So d is not the image of any element of a. D is not the image of any element of b. ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் பியில் விட்டு போயிருந்தது அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட் அட்லீஸ்ட் விட்டு போயிருந்தது அப்படின்னா இன்டூ ஃபங்க்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ தேரி கொஸ்டினாக கேட்டாங்க. முதல் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் 16. f of k கொடுத்துருக்காங்க. f of k find k. ஸோ f of k அப்படின்றது இந்த ஃபங்க்ஷன் கேல இது திருப்பியும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இருந்தாலும் இந்த -1 இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் 2k - 1. f of f சொன்னாலும் இந்த 2k - 1 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் given is equal to 5 4k - 2 - 1 equal to 5. 4k equal to -2 - 1 -3 goes there, around +3 ஆகும். 5 + 3 8. அப்போ k equal to 2 is the answer. Question number 17. Find the number of integer solutions of 3x congruent modulo 1. 15 modulo 1 கொடுத்துருக்காங்க. That means 3x - 1 must be equal to multiples of 15. அப்போ 3x equal to 15k + 1. அப்போ x equal to 15k + 1/3. இது எப்படி எழுதலாம்? எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது என்னது? ஸோ திஸ் இஸ் எ ஃப்ராக்ஷன். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? நம்பர் ஆஃப் இன்டிஜர் சொல்யூஷன்ஸ், அதாவது ஒரு நம்பர் இருக்குமா, 2 நம்பர் இருக்குமா, 3 வேல்யூ இருக்குமா அப்படின்றாங்க. இன்னைக்கு கேக்கு என்ன வேல்யூ போட்டாலும் எக்ஸ் will not be an integer. It will be real நம்பராக இருக்கும். k equal to எந்த வேல்யூ போட்டாலும். அதனால் the answer is there is no integer. இது கேட்டது நம்பர் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ். இப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து no integer solution. Is it okay? Now we will go for the question number 18. Question number 18 GP கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம். முதல்ல செகண்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். 2 for 3 times போகிறது. Now the question is T7. Tn formula a r power of n - 1. அப்போது T7 a r power 7 - 1 6. ஏன்றது 729. r என்றது 1/3. 1/3 the whole power of 6, which is equal to 729 divided by 3 power 6. So 3 power 6 உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? 3 into 3, அப்புறம் ஒரு 3 into 3, அப்புறம் ஒரு 3 into 3, which is 9 into 9 into 9, which is equal to 729.
So the seventh term of GP is 1. Now the question number 19, find the excluded value அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. excluded value க்கு நீங்க என்ன பார்க்கணும், denominator factorize பண்ணி for what value of p the denominator, for what value of p denominator 0 அப்படினு பார்க்கணும். அப்படி இது factorize பண்ணணும், அவ்வளவுதான். 8p square minus 13p plus 5. Product வந்து 8 into 5 and sum 13. So the answer of 8 and 5 பிரிச்சா சரியா வரும். So this is equal to 8p plus 5p plus 5. இதிலிருந்து 8p காமன் எடுத்தோம் அப்படின்னா p plus 1. இதிலிருந்து 5 காமன் எடுத்தோம் அப்படின்னா p plus 1. That is equal to 8p plus 5 into p plus 1. Otherwise, when p equal to minus 1 or p equal to minus 5 by 8, the denominator will be 0. So these values should be excluded. So the excluded values are minus 1 minus 5 by 8. So that is our question number 19. Question number 20, simplify. ரொம்ப ஈஸி. எழுதிய போட்டோம். உங்கள் டிவிஷன் இருக்கிறதுனால மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு இதனுடைய ரேசியோ பொருட்கள் 12y square divided by this. Here we can easily factorize x minus 3 into x plus 2. The x plus 2 இங்கே cancel ஆகுது. The 4 3 times ஆகுது. The y cancel ஆயிடுச்சு. So the answer is 3y divided by x minus 3. Question number 21. இந்த ரெண்டு triangles similar-ஆ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது ரெண்டும் 90 ஓகே. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும்? We have to find the ratio of these sides, which is 6 by 10, which is equal to 3 by 5. இந்த triangle எடுத்தோம் அப்படின்னா PQ by QR. இது ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லை. So AB by BC is not equal to PQ by QR. Therefore, they are not similar. The triangles are not similar. Is it okay now? Question number 22 போலாம். Question number 22, 3 points கொடுத்திருக்காங்க. They are asking you to prove that they are collinear using slope. Slope formula y2 minus y1 by x2 minus x1. இப்போ now slope of AB நம்ம பார்க்கலாம். Slope of AB equal to minus 1 and minus 5 divided by 6. இங்க ஒரு மைனஸ் ஏற்கனவே ஃபார்முலா படி இருக்கு, இங்க ஒரு மைனஸ். So that is minus 3 by 4. இப்போ now slope of say வேற ரெண்டு சைடு இதெல்லாம் இதான் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். BC எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 அப்புறம் ஒரு மைனஸ், இது ஒரு மைனஸ், த்ரீ பை மைனஸ் 4 கேன் பி இப்படி எழுதலாம். நீங்கள் minus 3 by 4 அப்படி இல்லை. அப்புறம் ரெண்டு ஸ்லோப்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு. AB equal to slope of BC. அது இல்லாமல் ரெண்டுலையுமே B காமனாக இருக்கு. Therefore, ABC must be collinear. Most of the students எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதோட நிறுத்திடுறாங்க. ஸ்லோப் ஆஃப் AB equal to slope of BC, therefore ABC are collinear அப்படி சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் ப்ராப்பர் சொல்ல போனால். ஏன் அப்படின்னா ஸ்லோப் ஆஃப் ஒன் லைன் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் அனதர் லைன் அப்படின்னு சொன்னால் slope of one line and slope of another line
ரெண்டு சேம் அப்படின்னா they are parallel அவ்வளோதான். they are not collinear, they are parallel. it may be like this. பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஏ இங்கே பி இங்கே பி இங்கே சின்றது வரைய முடியாது. பின்றது காமனாக இருக்கிறதுனால ஐ ஹேவ் டு கண்டினியூ லைக் திஸ். அதனால் ஏபிசி கொலினியர். அதனால் இந்த பி காமன் பாயிண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ யூ ரைட் தட் பி இஸ் அ காமன் பாயிண்ட். இந்த இடத்துல பி ஏபி எடுத்துருக்கீங்க, பிசி எடுத்துருக்கீங்க, ரெண்டுலுமே பி இருக்குது. ஸோ ஏபிசி ஆர் கொலினியர் அப்படின்னு முடிக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி லைன். தீட்டா கொடுத்துருக்காங்க, ஒய் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தீட்டா கொடுத்து ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். எம் என்னது ஸ்லோப்பு. ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? tan தீட்டான்னு வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இங்கே ஸ்லோப் அப்போது இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு ஸ்லோப் இஸ் tan 30. tan 30 is 1/√3. Therefore, the equation becomes y equal to x/√3 plus c. c எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? -3. நீங்கள் எப்படியே விட்டாலும் சரி. அதர்வைஸ் யூ டேக் LCM for this. √3 இது y. Now cross multiply. x/√3 -3 அப்படின்றது LCM எடுத்த பிறகு இங்கே √3 போயிடுச்சு. 3√3 டிவைட் பை √3. ஒன் டேக்கிங் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா √3y equal to x minus of 3√3. That is the equation of the line. Question number 23. Question number 24. Secant theta minus cos theta equal to tan theta plus sin theta we have to prove. Let us take the left hand side. Secant theta என்றது 1/cos theta எழுதலாம். இப்போ ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் நம்ம cos theta அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா this will become 1 minus cos square theta ஆகும். you know 1 minus cos square theta அப்படின்னு சொன்னால் that is sin square theta. ஸோ இதை வந்து ஆன்சர் நமக்கு tan theta sin theta வேணும். அதனால் ஒரு sin thetaவை தனியாக வச்சுட்டு ஒரு sin theta இப்படி எழுதி sin theta into sin theta எழுதி இந்த பார்ட் tan theta ஆயிடுச்சு. அடுத்த பார்ட்டில் sin theta இருக்கு. ஸோ ப்ரூவ். சிம்பிள் கொஸ்டின். கொஸ்டின் 25 என்ன சொல்றது? ஃபைண்ட் தி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் எ டவர். ஒரு டவர் அப்சர்வ் 30 meters away இருந்து பார்க்குறோம். height of the tower is given as 10√3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய சைடு கேள்வி தீட்டா. இந்த ஆங்கிளுக்கு இந்த ஆப்போசிட் சைட் இந்த அட்ஜசன்ட். ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் ரிலேட்டட் இது tan theta. ஸோ tan theta equal to 10√3 divided by 30. Cancel answer into 3. So √3. 3 into the I can write it as √3 into √3. So the result is 1/√3. 1/√3 into the tan 30. இந்த சைடு என்ன இருக்கு? tan theta. அப்போ theta எவ்வளவு? 30 degrees. So that solves the question number 25. Now question number 26. Question number 27. TSE of a cone. TSE of a cone is pi r L plus R. That is given as 704. Substitute பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 22/7 into 7 L plus 7 equal to 704. The 7 cancel ஆயிடுச்சு. 704 divided by 22. 22 3s are 66. So 66 போச்சுன்னா 4 இருக்கும் 44. 22 2s are 44. What is L? 32 minus 7. 25 centimeter. So easy முடிஞ்சிருச்சு. Question number 27. What is the probability of getting a king or queen in a single draw from a well packed playing cards of 52? So n of s எவ்வளவு? 52.
கிங் அப்படின்றது எத்தனை கிங் இருக்கும் 4 குயின் அதுவும் 4 what is probability king probability king is 4 by 52 what is probability queen that is also 4 by 52 what is probability k intersection q ஒரு கார்டு எடுக்கிறோம் அது கிங்காவும் இருக்கணும் குயினாவும் இருக்கணும் அது சான்ஸே இல்லை so this is called mutually exclusive events so they are mutually exclusive events அப்போ என்ன ஃபார்முலா a union b k p of k or queen அதாவது p of k union q that is probability of king plus probability of queen so substitute பண்ண அப்படின்னா this will be equal to 8 by 52 which is equal to 2 by 13 so probability king or queen is equal to 2 by 13 now we go for the last problem the last problem is a compulsory problem question number 28 1 plus 2 plus 3 up to n equal to 666 find n இதோட ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் sum of n natural number அப்படின்றது n into n plus 1 by 2 அது வந்து 666 கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் n ஈக்குவல் டு ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 1332 அப்படி வருது ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்துடலாம் ரெண்டு நம்பர் கிட்ட வரணும் அதனுடைய ப்ராடக்ட் 1332 of course minus difference is just 1 வரணும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டானது ஸோ what I'm suggesting is this 1332 இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் போன வருஷம் அந்த ஃபேக்டர் 3 அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்களே அது போல பண்ணுங்க 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 so 9 ஆல் டிவைட் ஆகும் so this can be said as 9 into 9 ones are 9 the remaining 4 3 43 9 4s are 36 remainder 7 72 ன்றது எப்படி வரும் இது பண்ணோம் அப்படின்னா 4 times of ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்படி பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க ப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் பண்ணுவீங்க இது 3 3 8 4 2 அப்படி இப்போ நமக்கு அது வேண்டாம் நமக்கு வேண்டியது ரெண்டு நம்பர் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் கண்டுபிடிச்ச பிறகு என்னது திஸ் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ஆகிடுச்சு அப்போது இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 37 into 36ன்றது 1332 அப்படின்னு கிடைக்கிறது ப்ராடக்ட் 1032 வந்தாச்சு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1 வந்தாச்சு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் therefore பெரிய நம்பர் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால பெருசாக வந்து 37 small one is minus 36 equal to 0 which means n equal to 36 or minus 37 but n cannot be negative n cannot be negative as well as fraction இருக்க முடியாது அதனால n equal to 36 is the answer for the given problem இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் பார்ட் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அது மட்டும் நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா the problem is very easy now 2 marks கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் now let us go for 5 marks question number 29 a என்றது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க b எப்படி கொடுத்துருக்காங்க c எப்படி கொடுத்துருக்காங்க a x is an element of natural number it lies between 1 and 4 அதாவது 1 விட ஜாஸ்தி 4 விட கம்மி 1 விட ஜாஸ்தி அப்போ a என்பது 2, 3 b என்றது x is an element of whole number and x lies between 0 but less than 2 0 இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது அப்போ 1 0 1 c
சின்றது நேச்சுரல் நம்பர், எக்ஸ் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கணும், ஆனால் எக்ஸ் லெஸ் தென் 3 இருக்கணும்ன்றாங்க. அப்போ 1 2 we have to prove this part. A cross of B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. அப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? B cross C வேணும். So what is B cross C? இது ரெண்டுல என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. இப்போ now let us go for that. A cross of B cross C. அதாவது A cross இது B intersection C 2 1. அடுத்தது 3 1. அவ்வளோதான். ஸோ 2 1, 3 1. இது A cross of B cross C. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? A cross B வேணும் அடுத்தது. ஸோ let us go for A cross B. 2 இருக்கு, 2 0, 2 1. அடுத்தது 3 0 and 3 1. அடுத்தது A cross C வேணும் இல்லையா? A cross C என்ன? இதுவும். ஸோ this is 2 1, 2 2, next 3 1 and 3 2. நமக்கு இப்போ ரெண்டுலையும் காமன் இருக்கிறது வேணும். A cross B intersection of A cross C ரெண்டுலையும் காமன் இருக்கா? வேறு ஏதாவது காமன் இருக்கா? ஸோ இது ரெண்டு தான் காமனாக இருக்குது. So already we have proved that this is equal to A cross of B intersection C. So we have proved it. Very simple question, 5 marks, very easy to score. Question number 30th question. Pola next. Question number 29 easy அப்படின்னா 30 அதை விட ஈஸி. F of x கொடுத்துருக்காங்க, F of x square. ஸோ இந்த பார்ட் அப்படியே என்ன ஆகும்? எக்ஸ் வர இடத்துல யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர். தட் இஸ் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்கிறாங்க. அதாவது 3 - 2x தி ஹோல் ஸ்கொயர், அதாவது 9 plus 4x square minus 2ab. இங்கே 2 into 3 into 2. So 6 2s are 12. 12x. What is given? இது ரெண்டு ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம காட்டுறோம்னா this is given. So equity x ஒரே பக்கம் எடுத்துக்கோங்களா. ஸோ it becomes 6x square minus 12x. இந்த 3 இங்கே வந்ததுன்னா ப்ளஸ் 6. இப்போ எல்லாமே இங்கே எடுத்துறது 0. சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they don't put 0 here. எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா? இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்றதுனால I have to put 0. இதில் 6 வெளில எடுத்துடலாம். இப்படி வருது. Otherwise this is equal to 6 into x minus 1 the whole square equal to 0. Simply x minus 1 the whole square is 0. Find x. So the value of x is 1. A very simple one. Don't get confused பண்ணிக்காதீங்க. f of x square we have to prove equal to f of x the whole square இல்லை, given. அதனால் அதை வச்சுட்டு மேற்கொண்டு ப்ரொசீட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ரொம்ப சின்ன கணக்கு, 5 மார்க்ஸு. Question number 31. என்னுடைய B sum of 4 consecutive terms அப்படின்னா 4 consecutive terms அப்படின்னு சொன்னால் you assume the numbers as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, where the common difference is 2d. இது ஒரு 2d ஆட் பண்ணால் இது வரும், இது ஒரு 2d ஆட் பண்ணால் இது வரும், லைக் தட். அதனால் இது கன்வீனியன்ட்டாக அப்படி எழுதிக்கிறோம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சம் அப்படின்றப்போ யூ ரைட் தட் a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d. எவ்வளவு? The sum of the 4 numbers
is 28. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்வீனியண்டாக வச்சதுனால மைனஸ் 3d ப்ளஸ் 3d போயிடுச்சு, மைனஸ் d ப்ளஸ் டியும் போயிடுச்சு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 2 3 4 4a ஈக்குவல் டு 28. therefore a equal to 7. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ d கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? sum of their squares. ஸோ இந்த வேல்யூ ஸ்கொயர் a minus 3d the whole square plus a minus d the whole square plus a plus d the whole square plus a plus 3d the whole square equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 276. Now let us expand it. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன வரும்? a square minus 2ab இல்லையா? அதனால் 6ad வரும் ப்ளஸ் வரும் 9d ஸ்கொயர் வரும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ad வரும் ப்ளஸ் d ஸ்கொயர் வரும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ad ப்ளஸ் d ஸ்கொயர் வரும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6ad ப்ளஸ் 9d ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 276 அப்படின்னு வரும். இந்த 6adயும் இந்த 6adயும் கேன்சல் ஆகிடுச்சா? ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் 2adயும் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் 2adயும் கேன்சல் ஆகுது. The result is now a square, இங்கே ஒரு a square, இங்கே ஒரு a square, அங்கே ஒரு a square. Simply 4a square. d ஸ்கொயரில் இங்கே ஒரு 9, இங்கே ஒரு 10, இங்கே ஒரு 11, அங்கே ஒரு 9. So 20d square is given is equal to 276. Here we already got it 7. So this is 4 times of 49. That is equal to 20 times of d square equal to 276. So இந்த மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 196 வரும். 20d square equal to 276. கரெக்டாக? 4 9s are 36, மிச்சம் 3, 4 into 4 16 plus 3 96. ஸோ இப்போ 20d ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன வரும்? 276 அதில் 196 மைனஸ் பண்ணிட்டோம், அப்போ 80 அப்படி வரும். அப்போ d ஸ்கொயர் அப்படி எவ்வளோ வரும்? 80 by 20 4 வரும். அப்போ d என்ன? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2. ஸோ a கிடைச்சாச்சு, d கிடைச்சாச்சு. இஸ் இட் ஆல் ரைட்? இந்த பார்ட் புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் we have to find the 4 numbers எழுதும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? இதெல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா? இப்போ நான் இந்த 4 numbers என்னென்ன இருக்க முடியும்? 2 விதமான பாசிபிள் இருக்குது. a ஈக்குவல் டு 7, d ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னா the first number என்ன சொன்னோம்? a minus 3d 7 minus 6 அதாவது 1. அடுத்தது a minus d 7 minus 2 அதாவது 5. அடுத்தது a plus d 7 plus 2 9. அடுத்தது a plus 3d that is 7 plus 6 13. So the numbers are 1 5 9 13. ஏபி அது 4 டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கா? சரி, இது மட்டும் தான் பார்த்து இப்படி தான் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா ரிவர்ஸ்லேயே இருக்கலாம். அதனால தான் இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கு. இப்போ now let us go for that. Suppose a7 d வந்து -2. அப்போ என்ன பண்ணுற பாட்டு? 7 மைனஸ் ஆஃப் இது ஒரு -6 அதாவது 13 மைனஸ் 3d. அடுத்தது 7 மைனஸ் d மைனஸ் -2. அடுத்தது 7 a plus d a plus 3d. So the numbers are 1 5 9 13 அப்படி இருக்கலாம், அல்லது they may be in the reverse order 13 9 5 1. The 4 numbers are 1 5 9 13 or 13 5 9 5 1. ஓகேவா? கொஸ்டின் நம்பர் 32. ஸோ இதில் மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்த 4 நம்பர்ஸை நீங்கள் எப்படி
அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு தான். இது உங்களை புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஹாவ் டு அசியூம் த நம்பர்ஸ் எப்படி எழுதணும். இதுவே 3 நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா a மைனஸ் டி, a ப்ளஸ் டி. ஓகேவா? நவ் வி கோ ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 32. அடுத்த கொஸ்டின் அதை விட ஈஸியாக இருக்குது. 10 cube + 11 cube up to 20 cube அது ஆன்சர் கேட்குறாங்க. நமக்கு சம் ஆஃப் தி கியூப்ஸுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. 1 cube + 2 cube அந்த மாதிரி. ஆனால் 10 cube இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், we are writing this as 1 cube + 2 cube dot 20 cube மைனஸ் இதுலேருந்து எது வரைக்கும் வேண்டாம், 10 தான் வேணும். அப்போ 9 வரைக்கும் வேண்டாம். 1 cube + 2 cube up to 9 cube. இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது கிடைச்சிடும். கரெக்ட் தானே? ஒன்றுலேருந்து கியூபில் கேட்டாங்கன்னா 1 cube + 2 cube + 3 cube up to n cube. ஃபார்முலா என்ன, n into n + 1 sum of n cube ஃபார்முலா by 2 உடைய ஹோல் ஸ்கொயர். அதான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம். நீங்கள் n வந்து 20. ஸோ 20 into 21 by 2 உடைய ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 into 10 by 2 the whole square. இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது 210 the whole square. இந்த 2 இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இது 5 9 5s are 45 ஸ்கொயர் ஆகிடும். ரெண்டு மெத்தட் பண்ணலாம். 210 ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு 45 ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பண்ணால் 21 into 21 நமக்கு 441 தெரியும். ஒரு 0 வரலாம், 2 0 இது வரும். 45 into 45 அப்படின்னா 2025. அதாவது ஸ்கொயரில் கேட்டாங்க அப்படின்னா 5ல் எண்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ யூ ரைட் டவுன் 25. இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது, 4 into நெக்ஸ்ட் நம்பர், தட் இஸ் 4 into 5. இதுதான் ஆன்சர். சப்போஸ் 65 the whole square கேட்குறாங்களா, யூ ரைட் 25. 6 அடுத்த நம்பர் என்ன, 7. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 6 into 7 இதுதான். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அதனால் அது யூஸ் பண்ணேன். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் நவ், இது வந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடணும். 44,100 2025 மைனஸ் பண்ணணும். 100 25 மைனஸ் பண்ணிட்டா 75. அப்போ 44 2 போயிடுச்சுன்னா 42. ஸோ 42,075 இஸ் தி ஆன்சர். இது ஒரு மெத்தட். அல்லது நீங்கள் என்ன பண்ண 210 a square minus b square அப்படின்னா a plus b into a minus b அதை யூஸ் பண்ணி 210 plus 45 255. a minus b is 210 minus 45 165. இப்படியும் பண்ணலாம். பட் இதை விட சம்டைம்ஸ் திஸ் வில் பி ஈஸியாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் திஸ் வில் பி ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எது ஈஸின்னு ஃபீல் பண்ணீங்களோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணலாம். இஸ் இட் ஆல் ரைட்? கொஸ்டின் நம்பர் 32 ஓவர் ஆயிடுச்சா? Question number 33, sum of thrice the first number, second number, twice the third number is 5. இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல்ல போக என்ன பண்ணுவோம், let the 3 numbers be. Let the 3 numbers அப்படின்றது இப்படி வச்சுக்கலாம். x, y, z. இது first number, second number, third number. இப்போ நான் கொஸ்டின் போகலாம். sum of thrice the first number. So 3x. Second number. Sum. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், sum of thrice the first number, second number and twice the third number equal to 5. Thrice the second number is subtracted from the sum of first number and thrice the third number. இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும்ன்ற கேர்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க. thrice the second number is subtracted from the sum of first number and thrice the sum of thrice the third number. We get 2. So rewrite பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா this will be x minus 3y plus 3 is that
equal to 2 அப்படியோ. மூணாவது என்ன சொன்னாங்க, third number is subtracted from sum of twice the first number and thrice the second number. So third number is subtracted from this, and what you are getting, we get 1 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஈக்குவேஷனை முதல்ல ப்ராப்பராக எழுதிக்கிறீங்க. 2x plus 3y minus z equal to 1. So 1, 2, 3. ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் ப்ராப்பராக நீங்கள் எழுதிட்டீங்களான்றது ஒரு முறைக்கு 2 முறை சரியாக பார்த்துருங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ஈக்குவேஷனை ப்ராப்பராக எழுதிங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எது எலிமினேட் பண்ணுறது, எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், எந்த 2 ஈக்குவேஷன் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம். பட் எது ஈஸி கொஞ்சம் பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். இதில் -3y இந்த +3y இருக்கா, இது 2 முதல்ல சால்வ் பண்ணலாம், ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 3x minus 2z equal to 3. Let it be fourth equation. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கு, எக்ஸும் இசட்டும். ஸோ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எனக்கு வேணும், அதுலேயும் எக்ஸு இசட் தான் இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் சரி, லெட் மீ டேக் தி செகண்ட் ஈக்குவேஷன். எக்ஸ் மைனஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது எக்ஸ் மைனஸ் 3y ஈக்குவல் 2. இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். எனக்கு இங்கே 3y வேணும், அதனால் இது என்ன பண்ணுவோம், இதை மல்டிப்ளைங் வித் 3. ஸோ ரிசல்ட் இஸ் 3 into 3 9x 3y 6z equal to 15. இப்போ இதில் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆகும், 10x 9z equal to 17 அப்படி வந்திருக்கு. 3x so 9 plus 1 10, 6 plus 3 9, 15 plus 2 17. இப்போ நம்ம எதை கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன். எக்ஸோட ரிசல்ட்டோ நீங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம், பெஸ்ட்டு தான். சப்போஸ் ஐ மல்டிப்ளைங் த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் வித் 3. The fifth equation I am multiplying with 3. The fourth equation I am multiplying with 10. So 30x 20z 10 ஆல் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ இது 30. ஸோ இது மைனஸ், இது ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ திஸ் பார்ட் becomes. ஸோ somewhere I have made a mistake. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், 15 + 2 17, 3z + 3z இது தப்பாக போட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இது ஆகும், திஸ் will become மைனஸ் ஆகும். அப்போ திஸ் பார்ட் will become 7z equal to 21. இது ஏன் நான் தப்பு பண்ணேன் ஃபீல் பண்ணேன், ஏன்னா இது ஆட் ஃபிகராக வந்தது. 47 இங்கே ஏதோ சம்திங் வந்திருக்கு, ஸோ ஃப்ராக்ஷனாக வந்திருக்கு, அதனால் எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத லொக்கேட் பண்ணணும். 7z equal to 21 ப்ளஸ் இது ப்ளஸ், அப்போது z equal to என்ன 3. ஓகேவா, இப்போ z equal to 3 அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதெல்லாம் அடிச்சிட்டோம்னா இல்லை மேலே போயிடலாம். ஸோ z equal to 3 அப்படின்னு சொன்னேன், இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இல்லையா. சப்போஸ் we go for here, இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதா இருந்தால் இது 3x இருக்கும், 2z, ஸோ ப்ளஸ் 6 இருக்கும், ஈக்குவல் டு 3 வரும். அதர்வைஸ் 3x ஈக்குவல் டு 3 - 6, அதாவது -3. அப்போ x ஈக்குவல் டு -1 அப்படின்னு வரும். இப்போது எக்ஸு ஒய் இசட் இருக்கிற 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன்,
x minus 3y plus 3z equal to 2 அப்படி இருக்கு. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா x ஓட வேல்யூ -1, இது -3 அப்படியே இருக்கும். 3z 9 ஆகும் equal to 2. 9 minus 1 எவ்வளோ 8. 8 அங்கே வந்ததுன்னா -8, அப்போ -6, y equal to 2. So the numbers are x equal to -1, y equal to 2 and z equal to 3. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கிறப்போ கேர்ஃபுல்லாக முதல் 2 ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோம், ஒரு வேரியபிளை எலிமினேட் பண்ணுறோம். அதே வேரியபிளை திருப்பி எலிமினேட் பண்ணணும் பை சூஸிங் எனி அதர் ஈக்குவேஷன்ஸ், எனி 2 ஈக்குவேஷன்ஸ். யூ வில் கெட் 4th and 5th ஈக்குவேஷன். அப்புறம் அந்த 4th and 5th ஈக்குவேஷனில் வந்து ஏதாவது ஒன்று எலிமினேட் பண்ணுறோம். And we are finding the value of one variable. With the help of that மற்றதெல்லாம் டக்கு கண்டுபிடிச்சிடும். இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இருக்காது. இந்த XYZ வேல்யூ வந்த பிறகு நீங்கள் முதல்ல ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியாக வரணும். வந்ததுன்னா யூ ஆர் ரைட், இல்லைனா தப்புன்றது நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம், அது சரியும் பண்ணிடலாம். ஸோ now I go for question number 34. Question number 34. Find the equation of straight line parallel to y-axis and passing through point of intersection of these two lines. So, முதல்ல அந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். x minus 8y equal to -9. இது என்ன பண்ணுறோம்? I am multiplying with 4. So, அப்போ என்ன ஆகும்? This becomes 4x minus 32y equal to -36. இது ஒரு equation. ரெண்டாவது equation 4x plus 5y equal to 13. x cancel பண்ணணும், அதனால் subtract பண்ணுறோம். Answer here equal to -49. ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம். The result is y equal to 49/37. So our figure out y equal to 49/37. ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஜென்ரலாக வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஜென்ரலாக இது ஹோல் நம்பராக இருக்கும். அதனால் ஒரு தடவைக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது கொடுத்துருக்காங்க, இதை 9 அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். இங்கே 4x இருக்கிறனால 4 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 4x are 36, 32 and 4 9s are இங்கே 36. I'm rewriting that second equation அதை எழுதுகிறோம். Subtract பண்ணுறோம் I'm getting. So they are right. Okay. இப்போ now let's go for this one. இதை substitute பண்ணலாம். x minus 8 times of y. 8 into 49/37. That is equal to -9. அப்போ x equal to இந்த -9 இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 8 9s are 72. 8 4s are 32 plus 7 392 divided by 37. இது மைனஸ், அது ப்ளஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் தான் இருக்கணும், எடுத்தோம்னா 37 வரும். இங்கே 9 times of 37. இது மைனஸ், இது ப்ளஸ் 392. செட் பண்ணோம்னா அது ஆட் ஃபிகராக வந்ததுனால இதுவும் ஆட் ஃபிகராக தான் வரும். பட் சப்ராக்ட் பண்ணது எதாவது தப்பு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. சேம் எடுத்ததுலையோ. ஸோ 9 into 7 63, 6 remainder, 9 3s are 27 plus 6 33. Minus பண்ணுறோம். 12 minus 3 38 minus 33 5. Right, we are right. So x equal to this and y equal to this. Now the question is, we have to find the equation of line parallel to y-axis. Parallel to y-axis. அப்படின்னா இது parallel. That is generally x equal to say a அல்லது x coordinate வரணும். So therefore the equation of line parallel to y-axis is x equal to 59/37.
Otherwise, you can say that 37x equal to 0. So, இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான சந்தேகம் வரலாம். ஃப்ராக்ஷனில் வர்றதுனால ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ற பயம் வரலாம். அதுக்கப்புறம் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்றப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மறந்துருக்கலாம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேஷ் அப்படின்றது வரணும். பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ்னா பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒய் கோஆர்டினேட்டை போட்டிருக்கணும். So that's all. Very simple one. Otherwise, now we go for question number 35. Question number 35. What is the quadrilateral given? I have plotted this. Say the x coordinate to the y coordinate வச்சுட்டு -4 -2 to the fourth இருக்கும். 5 comma -1 அப்படி -4 -2 third quadrant இருக்கும். 5 -1 to the fourth இருக்கும். 6,5 first quadrant இருக்கும். And -7 6 என்பது செகண்டில் இருக்கும். இந்த midpoints ஜாயின் பண்ணி வரக்கூடியது parallelogram அப்படின்னு சொல்கிறேன். தட் இஸ் மிட் பாயிண்ட். PQRS என்பது மிட் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் எழுதணும். let P, Q, RS be the midpoints of PQRS. Be the midpoints of AB, BC, CD and AD. இப்போ PQRS parallelogram சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி P கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் P? ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் Pன்றது x1 + x2 / 2. 5 இருக்குது, இங்கே -4 இருக்குது, அதனால் 5 - 4 1 1/2. இதுக்கு -2 and -1 ஆயிடுச்சு. கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் Q என்னதப்போ அதே போல் 5 + 6 11/2. இங்கே ஒரு -1, இங்கே ஒரு 5 -1 4 4/2 2. ஆரோட மிட் பாயிண்ட்டு ஆரோட பாயிண்ட் கோஆர்டினேட் இங்கே இருக்குது -7 6 -7 + 6 -1/2. இங்கே ஒரு 6 இங்கே ஒரு 5 ஸோ 11/2. and S ஓட மிட் பாயிண்ட் S ஓட கோஆர்டினேட் -7 -4 so that is -11/2. 6 -2 4 4/2 is 2. இது கிடைக்கிறது. கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் PQRS இது நான் கிடைக்கிறது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயகனல் PR பார்க்குறோம். மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் PR அதாவது இதுவும் 1/2 -1/2 ஸோ 0 ஆகிடும். இங்கே 11/2 and -3/2 11/2 -3/2 ஸோ 8/2 4 ஆகும். நான் அதே போல் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் QS பார்க்குறோம். 11/2 -11/2 இதுவும் 0 ஆகிடுச்சு. இங்கே ஒரு 2 இங்கே ஒரு 2 4 4/2 2 ஆகுது. இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும். ஸோ இது என்ன இருக்குது? 11 -3 8 8/2 4 இங்கேயே அது இல்லாமல் வரணும். ஸோ திஸ் பார்ட் மட்டும் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் PR நான் பண்ணி காட்டிடுறேன். PR x1 + x2 கீழே 2. அதே மாதிரி அங்கே என்ன வரணும்? 11/2 -3/2/2 வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் 0. திஸ் பார்ட் இஸ் 4 4/2 is 2. ஸோ திஸ் இஸ் 2. So midpoint of one diagonal PR equal to midpoint of other diagonal QS. If so, then it is a parallelogram. So we have to say that midpoint of PR equal to midpoint of QS. That is, the diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. So the midpoints of the quadrilateral forms a parallelogram. ஸோ கொஞ்சம் பெரிய கணக்கு நான் மனசுலேயே போட்டதுனால சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன். கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் தானே x1 + x2/2 y1 + y2/2 மனசுலேயே அதனால் பண்ணிவிட்டேன். After finding that, you go for the midpoint of the diagonal. Okay, ba? Right. We go for question number 36. Question number 36, we have to prove this.
1 plus tan square A divided by 1 plus cos square A equal to that. Instead of that, I have to cos square A equal to that. I am writing 1 by tan square A. இப்போ என்ன அது இது அப்படியே இருக்கும். இந்த பார்ட்டில் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த tan square A இங்கே வந்துடும். +1 இப்படி வரும். சரியா? அப்போது இது கீழே ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறனால இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மேலே போயிடும். இந்த 1 plus tan square A கீழே இருக்கும். கேன்சல் ஆகிட்டு சிம்பிளி யூ வில் ஹேவ் tan square A அப்படின்ட்டு எல்ஹெச்எஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்னா அதே மாதிரியே இதை அப்படி வச்சுப்போம். நான் ஏக்கு பதிலாக இப்படி எழுதுவோம். இது எல்சிஎம் தனியாக எடுப்போம். ஸோ இந்த பாட்டு ஆகும் tan A minus 1 ஆகும். இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிறப்போ into tan A அப்படி வரும். இது 1 plus tan A, இது tan A minus 1. Suppose you minus வெளியே எடுத்துட்டா இது tan A ஆகும். minus 1 divided by tan A minus 1. இது இருந்தாலும் இந்த tan A அப்படி இருக்கும். இது கேன்சல் ஆகிடும். The result is minus tan A the whole square ஆகும். இது ஆக்சுவலாக minus tan A the whole square, which is nothing but tan square A. So LHS tan square A, RHS tan square A. அப்போ ஈக்குவேஷன் சரியாக போயிடுச்சு. ரெண்டுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம். So we have proved it. Is it all right? ஸோ அவசரப்பட்டு நீங்கள் வெறும் tan A போட்டுறாதீங்க. மைனஸ் tan A மைனஸ் tan A ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் tan ஸ்கொயர் ஏன்னு ஆகுது. LHS equal to RHS. Now we go for question number 37. Question number 37. Angle of elevation and depression of the top and bottom of a lamppost from the top of 66 feet height apartment. இது அப்பார்ட்மெண்ட், இதோட ஹைட் வந்து 66ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருந்து ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் இருக்குது. அதனுடைய உச்சியை பார்க்குறாங்க 60 degrees, அதனுடைய அடிப்பகுதியை பார்க்குறாங்க 30 degrees angle of depression அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கேட்குறது இது என்ன, இது எவ்வளவு, இது எவ்வளவு, இது எவ்வளவு அப்படின்றாங்க. ஸோ let us assume this is x, the whole thing is y. The whole thing is y. அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் CDE எடுத்தோம்னா tan 30 opposite by adjacent, so 66 by x. Tan 30 value is 1 by root 3. அப்போ x equal to ஒரு ஆன்சர் கிடச்சாச்சு. 666 root 3 meters. கரெக்டாக இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துருக்கோம். ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் 30 சொன்னாங்க. இது 30னா இது 30 போட்டோம். tan 30 equal to opposite by this. Tan 30 value 1 by root 3, therefore x equal to 66 root 3. Right. The x ஓட வேல்யூ எங்கே கொடுக்கலாமா? 666 root 3. Now இந்த பார்ட் எனக்கு தெரியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த சைட் z வச்சுக்கிறேன். இப்போ tan 60 எந்த ட்ரையாங்கிள்? ABC ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிள் ABC எடுத்தோம்னா tan 60 root 3. tan 60 இங்கே இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட் z டிவைடட் பை, இப்போ வாட் இஸ் z? இது ரெண்டு மட்டும் இது பண்ணுறோம். meters. அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒய் வேணும். ஒய் என்றது என்னது?
66 plus Z. So மூணு ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மூணு கேள்வி என்ன கேட்டாங்க அவங்க? ஒரு கேள்வி height of the lamp post. Height of the lamp post y. Y equal to this. அதாவது lamp post height வந்து 264. ரெண்டாவது என்ன கேட்டாங்க? Difference between the height of the lamp post and this. இதான் Z கேட்டாங்க. Z என்றது 188 அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். Distance between lamp post and this அது x 66√3 meters அப்படி விட்டுட்டோம். இது நீங்கள் 1.732 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இஸ் ஓகே, அல்லது அப்படியே விட்டாலும் இஸ் ஓகே. Is it all right? A very simple one. Draw the figure properly and then find out the answers. Question number 38. The funnel consists of frustum of a cone attached to a cylindrical portion. So a funnel consists of, this is a funnel, consists of frustum of a cone attached to cylindrical portion, 12 centimeter long. So the height is 12. The total height 20 அப்படினால இந்த height of this மட்டும் 8. Total height 20, height of the cylinder is 12, therefore height of the frustum is 8. The diameter of the cylindrical portion is, diameter is 12, therefore radius is 6. Diameter at the top of the funnel is 24, so the radius is 12. Question is find the outer surface area of the funnel. So outer surface of funnel, you must remember this is the formula. So frustum கணக்கு பெருசாக பெரும்பாலும் விட்டுருப்பீங்க, அதனால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த கணக்கு. இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி. ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா 2πRh ப்ளஸ் π into r plus rl. இந்த ஹெச்ன்றது ஹைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர். இப்போ நம்ம போயிட்டு எல் வேணும். எல்லுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா r minus r the whole square plus h square. So 12 minus 6 the whole square. 12 minus 6, 6. 6 square over 36. 36 plus 8 square over 64. 36 plus 64, 100. 100 will be square root 10. So length is, slant height is 10 centimeter. அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ now we go for the outer surface area. 2 times of 22 by 7. Radius of the cylinder 6. Height of the cylinder 12 plus pi r plus r plus r 18. Length, sorry, slant height is 10. 20 by 7 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு 6, இங்கே ஒரு 2, சாரி 6 2 12, 12 7 144. இது எடுத்துட்டோம். இது எவ்வளோ இருக்கும்? 18 into 10, so 180. simply write pi. ஏன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஃப்ராக்ஷன் போகும், அதனால் 324 pi. இதெல்லாம் எதை கொடுத்துருக்காங்க? சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் outer surface area is 324 pi centimeter square. Otherwise we can simplify 324 into 22 by 7 போட்டு பண்ணலாம். Now question number 39. Question number 39 ரொம்ப easy. ஒரு cone, solid cone is melted. Solid cone, diameter 14 centimeter, therefore radius 7 centimeter, height is 8 centimeter. Is melted to form in a hollow sphere. External diameter is given, therefore external radius is 5. Question is to find r minus r width.
இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். when a solid is melted to form another solid, we have to go for the volume. So volume of the cone is equal to volume of hemisphere, so volume of hollow sphere அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். What is volume of cone? 1/3 pi r square into h. What is volume of the hollow sphere? 4/3 pi r cube minus r cube. Pi by 3 cancel h. Now you have h in a put the sorry h in a forward, okay. So this is like this. And the 4 is actually 2. So here it is 7 7s are 49, 49 with 2 98 r cube put the small r கொடுக்கல r cube இங்கே கொண்டு வந்தா 98 அங்க எடுத்து போயிடல 128 minus 98 27 27 I can write it as 3 cube, therefore radius is equal to 3. Now take the width, so that is r minus r. R capital R 5 கொடுத்திருப்பாங்க, small r 3 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So width of the hollow sphere is 2 centimeter. So the answer is 4. So the ஒரே ஒரு ஹிட்ஸ் என்னன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோ ஸ்பியருக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு, அவ்வளவுதான். 4/3 pi r cube minus small r cube. Now question number 40. Question number 40. Consumption of number of guava and oranges on a particular week by a family are given. With guava உள்ளது, with oranges. இந்த மாதிரி கணக்கு எடுத்துட்டாங்க, ரொம்ப பெருசு அப்படின்றதுனால. பட் இதான் ஒரு பார்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு they can ask you, is it a consistent or variable அப்படின்னு கேட்கலாம். ரெண்டுமே போட்டவங்க ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் ஆகட்டும் அப்படின்றது நான் கொஸ்டின் பேப்பர் சொல்கிறப்பவே சொன்னேன். என்ன பண்ணணும், கொடுத்துக்கிறது எக்ஸில் எழுதிக்கோங்க, அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள், மீன் கண்டுபிடிங்க, சிக்மா எக்ஸ் பை என் 2 4 6 7. ஸோ சிக்மா எக்ஸ் பை என் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா மீன் கிடச்சிடும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்களா, ஆட் பண்ணுங்கள். Sigma is equal to the root of sigma x square minus n by sigma x by n the whole square. Values substitute பண்ணுங்க, LCM பண்ணுங்க, you'll be getting it. Divide பண்ணி square root எடுக்கணும் மறக்காம. எடுத்தீங்கன்னா you are getting 1.01. CV என்ன ஃபார்முலா, sigma by x bar. இந்த மாதிரி அவன் consistent அப்படின்னு கேட்டாலே CV நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். The coefficient of variation கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 23 point something வருது. Similarly, you proceed for the other one, oranges, and there you are getting CV to the 65.54%. அப்படி வருது. சார் கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க, which fruit is consistently consumed, அடிக்கடி எது சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றது. CV கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கன்சிஸ்டன்ட். அப்போது கோவா இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி கன்சியூம்ட், ஆரஞ்சஸ் வேரி, அதாவது ஒரு நாள் சாப்பிடலாம், ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம். ஆனால் கோவா வந்து ஒரே மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அகெயின் ஐ ரிப்பீட் தட் திஸ் இஸ் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் யுவர் சிலபஸ். ஸோ ஆனால் ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் தாராளமாக கேட்கலாம். இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரெண்டு செப்பரேட் கொஸ்டினாக கொடுத்துட்டு தே கேன் ஆஸ்க் யூ வெதர் கோவா இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி கன்சியூம் அல்லது இது கன்சிஸ்டன்ட்லி கன்சியூம்டா அப்படின்னு கேட்கலாம். சிவி கம்மியாக இருக்கிறதுனால யூ கேன் சே தட் இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி கன்சியூம் அப்படின்னு நீங்கள் கன்க்ளூஷன் அதில் ஈவன் ஒன்றா கொடுத்தா கூட. நான் கொஸ்டின் நம்பர் 41 போலாமா? ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் இந்த கோவா அண்ட் ஆரஞ்சஸ் கணக்கில் தனித்தனியாக கேட்குறப்போ கன்சிஸ்டண்ட்டாக அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ ஒன்லி ஃபைண்ட் சிவி அப்படி மட்டும் கொடுப்பாங்க. அதர்வைஸ் ரெண்டு ப்ராப்ளத்தினுடைய மீனும் ஸ்டாண்டிங் டிவியேஷனும் கொடுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் மீனும் ஸ்டாண்டிங் டிவியேஷன் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு விச் இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படி கேட்பாங்க. Now let us go for the question number 41. A, B, C are three events such that the probability of B is twice the probability of A. Probability of C is thrice that of probability of A.
and then மார்க் கொடுத்துருக்காங்க a intersection b is 1/6, b intersection c 1/4, a intersection c 1/8, a union of b union c equal to 9/10. இன்னொரு பார்ட்டு probability of a intersection of b intersection c is 1/50. Question, we have to find what is probability a, probability b, probability c. Let the probability a is x. அப்போ probability b என்ன? Twice that, 2x. Probability c is 3x. ஸோ 3 செட் இருந்தது அப்படின்னா probability of a union b union c equal to p of a plus p of b plus p of c minus p of a intersection b, probability of b intersection c minus probability of c intersection a plus probability of a intersection b intersection c. இது ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார்முலா. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டேட்டா போட்டுலாமா? a union b union c is given as கொடுத்துருக்காங்க. இது x நம்ம வச்சுட்ருக்கோம். இது 2x, இது 3x மைனஸ் a intersection bன்றது 1/6, அப்புறமா 1/4, அப்புறமா 1/8, அதுக்கப்புறம் a intersection b intersection cன்றது 1/50. இது கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். இது 6x ஆகிடும். இதுக்கு எல்சிஎம் நீங்கள் எடுக்கணும். 6, 4, 8, 15, 120. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து 20 டைம்ஸ் ஆகும். இது 30 டைம்ஸ் ஆகும். இது 15 டைம்ஸ் ஆகும். இது மைனஸ் ஆகும் எழுதுறதுனால இது மைனஸ் ஆகும். 8 ஆகும். 6, 4, 8, 15க்கு எல்சிஎம் 120. 6 20s are 120னால இங்கே 20 போட்டிருக்கேன். 4 30s are 120, இங்கே 30 போட்டிருக்கேன். 15 8s are 120, 8 டைம்ஸ் இருக்குது, அதனால் 15 இருக்கும். இங்கே 15னால 8. இது மைனஸ், இது மைனஸ், மைனஸ் மைனஸ் வெளில போகிறதுனால இது 3 ப்ளஸ் ஆச்சு. இது ப்ளஸ் எடுத்து மைனஸ் ஆச்சு. வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும்? 6x 20 ஒரு 30 50 ப்ளஸ் ஒரு 15 65 65 மைனஸ் 8. இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டிருக்கேன். திஸ் பார்ட் இஸ் 120 அப்படியோ. இப்போ நான் 6x மட்டும் வச்சுக்கலாமா? ஸோ இது என்ன ஆகும்? 9/10 ப்ளஸ் 57/120 equal to 6x ஆகும். Now again if you take LCM 120, this is 12 times. Another 12 9s are 108. If you euro 6x. So 108 plus 57, 165 by 120 வரும். 15 கேன்சல் பண்ணிடலாம். இது 11/8 ஆகும். அப்போ x equal to என்ன ஆகும் அப்படின்னா 11/48. 6x equal to this. அப்போ x equal to 11/8 அப்புறம் ஒரு 6, so 11/48. So x equal to 11/48. What is x? X is the probability a. அப்போ இது என்ன ஆகும்? 2 times of that. Simply பண்ணா this is 11/24 ஆகும். இது 3 times of that. எப்படி வரும்? So the answer is 11/16. We got it. So probability A is 11/48, probability B is 11/24, probability C is 11/16. So question number 41 is over. Question number 42. The last question, also compulsory question. Right angle, hypotenuse கொடுத்துருக்காங்க 25, perimeter x plus y, நம்மளுடைய இப்படி 25, x and y are the two sides வச்சுட்ருக்கேன். This is given is equal to
56 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வாட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்? எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னா 56 மைனஸ் 25, that is 31 சென்டிமீட்டர். இதை வச்சுட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் சைடு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. We know by Pythagoras theorem x square plus y square equal to 25 square, அதாவது 625 x square. y என்ன சொல்லலாம் இதிலிருந்து? இப்போ we got x plus y equal to 31. So what is y? 31 minus x. So y க்கு பதிலாக 31 minus x the whole square, that's equal to 625. So this is x square. 31 into 31. So 961 plus x square minus 62x equal to 625. இங்க ஒரு x square, இங்க x square, so 2x square minus 62x. இது இங்கே எடுத்துட்டு வந்துடலாம். So 961ல 625 மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 336 அப்படி வரும். எல்லாமே 2ஆல் டிவைட் ஆகும். டிவைட் பண்ணிட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படி வரும். ஸோ 24 into 7 168 add பண்ண 31. So we got it. So the answer is x minus 24, x minus 7. So that is you are getting the x value as 24 அல்லது 7. x 24 னா y என்ன ஆகும்? 31 minus 24 7 ஆகும். 7 அப்படின்னா 31 minus 7 24. அவங்க அதெல்லாம் கேட்கல. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஷார்ட்டஸ்ட் சைடுடைய லென்த் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ எது ஷார்ட்டஸ்ட் சைடு? 7 சென்டிமீட்டர் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் சைடு. Therefore we can say that the shortest side is 7 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ விட்டுடலாம். What about the two sides கேட்டாங்கன்னா you can say that 24 and 7 அப்படின்னுட்டு. So all the 5 mark questions are completed. Now we go for section 4. Construction part பார்க்கலாம். Construct triangle ABC. BC into base 8 கொடுத்துருக்காங்க. A vertical angle 60. Bisector of A meets BC at D அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ட்ரா பண்ணுங்கள். பிசிக்கு ப்ரொட்ராக்டர் அப்படி வச்சு 60 சொல்லியிருக்காங்களா, 60க்கு ஒரு லைன் போடுங்க. இது மேலே ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு 90 டிகிரிஸ் கொண்ட ஒரு லைன் போடுங்க. மோர் தென் ஹாஃப் எடுத்து ஒரு ஆர்க் இங்கேருந்து அதே போல், அதாவது பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் இந்த இடம் இருக்க இந்த லைனும் இதுக்கு ஒரு பேர் வேணா கொடுத்தோம்னா பிஎஃப் அண்ட் பிசி வெளியே பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டாரும் எங்கே மீட் பண்ணுறதோ அந்த சென்டராக ஓன்னு வச்சு ஓபி அல்லது ஓசின்றத ரேடியஸாக வச்சு ஒரு சர்க்கிளை போடுங்க. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிடி வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 6. இங்கே வந்து ஒரு மார்க் பண்ணுங்க. இந்த லைனும் இந்த சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ட் பண்ணிச்சு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சர்க்கிள் இந்த பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் சர்க்கிளை எங்கே கட் பண்ணுறதோ ரெண்டு ஒன்றா தான் வரும். திஸ் பாயிண்ட் கிடையாது நமக்கு. இந்த பாயிண்ட் எங்கே கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. இது இருந்து இந்த டியை ஜாயின் பண்ணுறீங்க. அதுதான் ஏ. now you join BAC. again repeat. BC முதல்ல ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. 8 சென்டிமீட்டருக்கு ஆங்கிள் பியில்
ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு 60 டிகிரிஸ்க்கு மார்க்கெட் ஸோ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் பிஎக்ஸ். இதுக்கு மேலே ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு பிஎஃப் அப்படின்றத 90 டிகிரிஸ்க்கு ஒரு லைனை போடுங்க. திஸ் இஸ் 90 டிகிரிஸ். பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டாரை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இதுவும் இந்த பிஎஃப்ன்றதை கட் பண்ணுற இடத்த சென்டராக வச்சு இந்த பி அல்லது சி ஓபியோ ஓசியோ ரிலீஸை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க. இந்த சர்க்கிளும் இந்த பர்பெண்டிகுலரும் எங்கே மீட் பண்ணுறதோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க, அதுக்கு முன்னாடி பிடி ஒரு 6 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு you from here you draw. From here you draw a line cutting the circle at A. So that is ABC is your triangle. இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார் சொன்னாங்கன்னா அதனால் இது 30 இருக்கும், இதுவும் 30 இருக்கும். இருந்தால் you are right. ஓகேவா? Now let us go for our question போலாம். Construct a triangle similar to a given triangle PQR with a size equal to 7/4 of the corresponding sides of PQR. ஒரு PQR ஒரு triangle நீங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனி மெஷர்மெண்ட் இல்லை கன்வீனியண்ட்டாக போட்டுருந்தா ஒரு 4, 3, 5 இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. பட் அது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் a triangle. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு அக்யூட் ஆங்கிளில் ஒரு லைன் போடுங்க. பெருசாக லைன் போட்டு ஒரு ஆர்க் எடுத்துங்க. ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, 4/7 சாரி 7/4. இப்போ 7 பார்ட்ஸாக பிரிங்க. 1 2 3 4 5 6 7. அதில் 4th பார்ட்டை யூ ஜாயின் வித் திஸ். பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு காம்பஸ் எடுத்து யூ ஜஸ்ட் மேக் அன் ஆர்க். அதே ஆர்க்கு வித்தவுட் டிஸ்டர்பன்ஸ் யூ மார்க் இட் ஹியர். அதே இது வித்தவுட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டையும் சேர்த்து விடுங்க. இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இதுக்கு பிறகு இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சா. இப்போ என்ன பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் போடுங்க. அதே மாதிரியே இங்கேருந்து என்ன பண்ணீங்க, இதிலிருந்து ஒரு ஆர்க்கு, இங்கே இருந்து எவ்வளோ, அதாவது இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க்கு. தி ரிசல்ட் இஸ் நவ் இப்படி வரும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எஸ்டின்னு வச்சுக்கலாம். இது உடைய இது போல் 7/4 டைம்ஸ் இருக்கும். அதாவது இந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவோ அது இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ் இன்ட்டு 7/4 பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எஸ் இருக்கும். இருந்ததுன்னா யூ ஆர் ரைட். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 43 ஓவர் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் கொஸ்டின் கிராஃப் கொஸ்டின் போயிடலாம். Draw the graph y equal to x square plus 4x plus 3. As far as possible the factors ஆகுமான்னு பாருங்கள். ஆச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. x plus 1 x plus 3. அப்போ x equal to -1 x equal to -3 அப்படின்னா 0. ஸோ அதாவது இந்த கிராஃப் வந்து கட் பண்ணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு கொஞ்சம் மேலே இதுக்கு கொஞ்சம் மேலே நம்பர் ஜோன், அதாவது -3 கட் ஆகிறதுனால யூ ஹேவ் டு அட்லீஸ்ட் ஹேவ் -4. -1 கட் ஆகிறதுனால 0 1 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ தான் இந்த கிராஃப் என்ன ஆகும், சம்திங் லைக் திஸ் வரும். இல்லைன்னா இதோட கட் ஆகிடும். ஸோ கிராஃப் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளவு அழகாக வருதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுறீங்க, -4 -3 -2 -1 0 1 2 அப்படிங்கிற ஒரு 6 நம்பருக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்து x square 4x and 3 இதுக்கு கண்டுபிடிங்க. y அப்படிங்கிறது ஒரு 3 ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் பாயிண்ட். இது போல் இந்த பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ பிளாட் ப்ளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சம்திங் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி கிராஃப் வருது. இதோட விடல அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஹென்ஸ் சால்வ் x square plus x. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிராஃப் என்ன, y equal to x square plus 4x plus 3. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க சொன்னது x square plus x plus 1. ஸோ இது 0. சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள். இது போயிடும் இது போயிடும். ஸோ x square 4xல x போச்சுன்னா 3x plus 2 அப்படி வரும். இப்போ இதுக்கு ஒரு கிராஃப் போகிறீங்க. ஸோ x equal to 0 3x 2 அதான் y. ஸோ இது 0 இது 2. ஸோ 0,2 இஸ் ஒன் ஃபிகர். அடுத்தது x equal to 1 போட்டிங்க அப்படின்னா this is 3 this is 2 வரும் 5. ஸோ 1,5 is another 1. லைக் that 2 போட்டிங்க அப்படின்னா this would be இங்கே 6 வரும், இங்கே 2. ஸோ 6 plus 2 8. ஸோ 2,8.
இப்படி ஃபிகர் வரும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா 0,2 சம்பாஸ் இங்கே இருக்கும். 0, இது 1 0,2. அடுத்தது 1,5. ஸோ 1 and 5 இப்படி இருக்கும். ஸோ இதை ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா லைன் will be like coming. Cutting the paragraph, cutting the previous parabola in some points. கட் பண்ணுறதா பாருங்கள். கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுதான் உங்களுடைய சொல்யூஷன். ஓகேவா? கட் பண்ண அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் ப்ளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்னாகும் அவுட் சைட் தி பேரபோலா வந்திருக்கு. கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சே தட் அது பாயிண்ட்ஸு அதுதான் சொல்யூஷன் அப்படி சொல்லணும். x² + x + 1 அதை சால்வ் பண்ண சொல்கிறதுனால அது சால்வ் ஆகாது. அதனால் இதோட கட் ஆகாமல் தனியாக ஒரு லைன் அப்படி வந்து நிற்கும். சரியா? இப்போ இதில்னா இன்னொரு கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன், அதை அப்போ பார்த்துடலாம். இந்த கிராஃப் ரொம்ப ஈஸியான கிராஃப். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஒன்றா அல்லது இதுவா அப்படின்னா பெஸ்ட் திங் இஸ் சூஸ் திஸ். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒர்க்கர்ஸ் 40 பேர் வச்சுட்டு 150 நாளில் வேலையை முடிக்கிறாங்க. 50 பேர் இருந்தால் 120 டேஸில், 60 இருந்தால் 100 டேஸில், 75 இருந்தால் 80 டேஸில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்க்கர்ஸ் அங்கே ஒர்க்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் ஆர் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன், இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு முதல் கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க? Identify the type of variation. Therefore, we can say that it is inverse variation. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது பண்ண ஃபைண்ட் அவுட் y equal to அப்படின்ட்டு some k by x. Then what is k? K equal to xy. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து பாருங்க. You will be getting this is a constant 6000. 75 80 பண்ணாலும் என்ன வரும்? 60 into 100 பண்ணாலும் தான் 1 5s are 60. So 6000 வரும். That is over k. Given the above data, graph the above data, identify the type of variation. So xy equal to 6000. So இப்போ நான் கிராஃப் பண்ணிடலாமா? கிராஃப் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1 2 டெஃபர்ட்டாக வச்சுக்கிறீங்க. 40 50 60 இருக்குது. 10 10 வச்சுக்கோங்க. லைக் தட். ஸோ 10 இங்கே 20 இங்கே 30 இங்கே 40 இங்கே 50 60 70 80. இங்கே என்ன பண்ணி 100 வச்சுக்கோங்க. ஸோ 50 100 வச்சுக்கலாம். 50 100 150. or you can have even 20 40 வச்சுக்கலாம். பெருசாக வரும். கிராஃப் எவ்வளோ பெருசாக வருதோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அது தப்பு வராது. 80 100 ஸோ 120 லைக் தட். இப்போ என்ன 40க்கு என்ன வரணும்? 150 வரணும். சப்போஸ் let us assume that இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அப்படின்னா 40க்கு 150 இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். அடுத்து 50க்கு 120 இங்கே இருக்கும். 60க்கு 100 இங்கே. ஸோ it will be graph will be like this. இப்படி போகும். ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 4-5 பாயிண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு போட்டுடலாம் ஈஸியாக. ஃப்ரம் தி கிராஃப் ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லொகேட் பண்ணி தி 120 ஒர்க்கர்ஸ் வச்சா. ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் டேஸ் 100 120 வச்சு இது ட்ரா எ லைன். இந்த லைனுக்கு நேராக கட் பண்ணி இங்கே போடுங்க. அது எங்கே வருதோ அதை போட்டுருங்க. 120 அப்படி வந்ததுனால இது எங்கே வரணும் அப்படின்னா 50க்கு வரணும் அது ஆக்சுவலாக. ஸோ இங்கே சரியாக வரல, நான் சும்மா ரஃபாக போட்டதுனால உங்களுக்கு 6000 இஸ் தி கே xy வேல்யூ இல்லையா? அப்போ xy 6000 அப்படின்னா x1 120 அப்படின்னா உங்களுக்கு 50 வரும். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இப்படி இருக்கும் இந்த கிராஃப். ஸோ 120க்கு if it is draw it will be 50. 40க்கும் 50க்கும் நடுவில் வரும். அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த ஒர்க்கர்ஸ் டேக் வந்து 30 days. இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் 30 டேஸில் முடிக்கணும் அப்படின்றாங்க. 30 டேஸில் முடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 20 வரணும். ஸோ சம்திங் லைக் திஸ். இப்படி வந்து இந்த கிராஃப் சரியாக நான் போகிறதுனால வரல. ஸோ
So it will be like this one. இந்த 30 20 கட் பண்ணுற இடத்துல you will be getting this 20 அப்படின்றது ஆன்சர் வரும். ஸோ இது ஒர்க் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட் இன் 30 days. ஸோ 30 டேஸ்க்கு நேராக 30 டேஸ்க்கு நேராக போனது 30 டேஸ்க்கு நேராக ஒரு லைன் போடுவீங்க. அது எங்கே கட் ஆகுதோ தட் வில் பி ஆன்சர். 30 அப்படின்றப்போ அது வந்து என்னமோ 200 கட் ஆகும். சரியா? இதை நான் ரஃபாக பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிளியர் ஆகுது இல்லை. Otherwise, very simple one. Draw the graph and then you find out the values. So that completes the SQP2 solution. So எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே ரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இஃப் இட் இஸ் ஸோ எல்லாமே ரைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா குட். ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் சென்ட் அப் உங்களுடைய மாரல் பூஸ்டப் ஆகும். ஸோ ரெண்டு பேப்பர்லையுமே எஸ் ஐ காட் சென்ட் அப் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்தது அப்படின்னா தட் இட் செல்ஃப் வில் ஹெல்ப் யூ டு கெட் சென்ட் அப் இன் எனி பேப்பர். ஒரு வேலை வரல அப்படின்னா டோன்ட் கெட் டிஜெக்டட். ஸோ நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். எதுவும் முடிஞ்சிடல, இன்னும் டைம் இருக்குது. ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். திருப்பி எக்ஸசைஸ் போட்டு பாருங்கள், அல்லது இதே எக்ஸசைஸை இதே கொஸ்டின் பேப்பரை திருப்பி ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள். இதோட மாடலில் இருக்கிற 2-3 கொஸ்டின்ஸை எக்ஸசைஸ்லேருந்து போட்டு பாருங்கள். ஸோ தட் யூ வில் பி தரவ் அண்ட் தென் கோ ஃபார் யுவர் SQP3. ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் தேட். ஸோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.